नहीं आज आम आम अष्टम श्रेणी विज्ञानर चाप वायु प्रवाह और झड़ बात्यार आम अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। ताहले एक नंबर पिलाने आमको देइछि एई चित्र देइछि 6.21 को सतर्कतार सहित देख पात्र आर जल परिपूर्ण होइछि हैला ई पात्र आर जल पूरा परिपूर्ण होइछि जेतेबेले पानी ढालिबा बंद करिवो सेतेबेले जल स्तर कौन हब पिला माने सेतेरे जल स्तर पात्र आर रे सर्वोच्च हब कौन पे कहल देखिया जदि एठी फुल होउछि तापरे एपटकू जीव बिना एठी न फुल हेकि एपटकू केमिति जीव बुझिला तो कारण लिखिब पात्र आर सबुठारु चौड़ा तेणु समान परिमाणर पानी सेथिरे सबुठारु कम उच्चता पर्यंत रहिबो। डबल आई रे एक रबर शोषक को एक समतल मसृण पृष्ठ रे चापी दिया जाए एवं एक समान प्रकार शोषक को एक अमृषण पृष्ठ रे चापी दिया जाए ताहले यांक भितर हमर कोउटा हबो पिला माने एठी एम रबर शोषक को आम एम नहींचे एवं समान प्रकार शोषक को एन नहींचे टी आंसर हो एटा एम एवं एन उभय से पृष्ठ रे लागी रहिबे कारण है वायुमंडलीय चाप जो रबर शोषक पृष्ठ सहित शक्त भाव में लगी रहे पृष्ठटी मसृण हेउबा अमसृण। ट्रिपल आई रे देइछि एक कठोर छात उपरे एच उच्चतार एक पानी टांकी रखा जाइछि भूतल महलार अधिक चाप सहित पानी पाइबा पई जनकू कौन करियाकू पड़िबो पिला माने जनकू टांकी जे उच्चता एच रे रखा जाइछि ताहा उच्चता एच वृद्धि करे पिला माने कारण आमर उच्चता बढ़िले चाप बढ़े जहा फल पानी अधिक बेगरे एवं अधिक दूर को जीव। आई भी रे दुईटी पात्र ए एवं बी हैला ई चित्र 6.22 रे देखा जाइथिबा परि समान स्तर पर्यंत पानी धारण करती पीए एवं पीबी हेउची पात्रर तल भागरे पड़ुथिबा चाप एफ एवं एफ बी एफ माने फोर्स हैला पात्र ए एवं बी तल भागरे पानी द्वारा प्रदत्त बल बुझेला ताहले एठी पिला माने पीए इज इक्वल टू पीबी एवं फोर्स मध्य एफ इज इक्वल टू एफ बी हो काहेकि कारण पिला माने तरल पदार्थर चाप केवल गभीरता उपर निर्भर करे एठारे उभय पात्र रे पानीर स्तर समान थिबारु चाप ओ उच्चता हाँ हैला चाप हैला समान रहिबो हैला एठी आई बीटा हैला हमर कोन ए आंसर पीए इज इक्वल टू पीबी एफ इज इक्वल टू एफ बी। 2 नंबर हमकु देइछि पिला माने निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िक सत्य किंबा मिथ्या लेख पिला माने उच्च चाप क्षेत्र रु निम्न चाप क्षेत्र को वायु प्रवाहित हुए यहाँ हूँ आम ट्रू बी रे देला तरल पदार्थ केवल पात्र तल भाग चाप प्रयोग करे ना यहाँ फॉल्स यह सबु दिगरे चाप प्रयोग करे सी रे पृष्ठ तलर आयतन बढ़िले चाप कमी जाए हाँ सत कथा एवं वज्रपात समय गाड़ी भितर रहिबा सुरक्षित एटा भी ट्रू। 3 नंबर प्रश्न देला ये गोटे चित्र देछि 6.23 हैला गोटे बालक भू समांतर भाव में शोइथिबा देखा जाउची हैला एटा माने जना पडुनी किंतु शोइछि एवं ख रे हेटला क रे हमर शोइछि देखो एठी ऊपरटा रे खटा रे हमर कोन गोटे बालक एक खोला बाली साहाय्य रे भूलंब भाव में ठिया होइछि केउ क्षेत्र रे बालक बाली रे अधिक बुड़ी जाए ओ कारण दियो पिला माने चित्र खरे बालकटी बाली रे अधिक बुड़ीजीव कारण जेतेबेले बालकटी छिड़ा हुए तार शरीरर समस्त ओजन है कम क्षेत्रफल उपरे पड़े माने पाद क्षेत्रफल कमिले चाप बढ़े तेणु से बाली रे अधिक बुड़ी जाए किंतु शोइथिया बेले क्षेत्रफल अधिक एते बाट शोइला किंतु एठी अल्प बाट है क्षेत्रफल अधिक थाए तेणु चाप कम हुए तेणु जोटा अल्प बाट हेटा अधिक आमर पशिजिव गोड़टा तेणु यहीटार अधिक आमर कौन जल्दी अधिक बुड़ीजीव। नेक्स्ट आमर 4 नंबर प्रश्न गोटे हाथी 4 गोटी पाद उपर ठिया होइछि जदि गोटे पाद द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर हुए तेबे हाथीटी भूमि रे प्रयोग करुथिबा चाप गणना कर जदि ताहार ओजन 20,000 न्यूटन हुए
ଏବଂ ଦେଇଛି ତୁମ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର। ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଦେଇଛି ଯେମିତି କାହିଁକି, କେବେ, କେତେ ସମୟ, କେଉଁଠି, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହାତୀର ଗୋଟିଏ ପାଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଆମର 0.25 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ହେଲା ଏତିକି ଦେଲା। ହାତୀର ଓଜନ ମନେକର ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ ନେବା ହେଲା, ଫୋର୍ସ ହେଲା ବଳ, ବଳର ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ହାତୀ ଭୂମି ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ହେଲା ପି ହେଲା ଆମର ପ୍ରେସର, ମନେ ରଖିଥିବ ଚାପ। ତାହେଲେ ପ୍ରେସର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ, କେତିକି ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ବାଇ କେତିକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ହାତୀ ସମୁଦାୟ ଓଜନ ତାର 4ଟି ପାଦ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଚାପ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଫୋର୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଳକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ ଲେଖିଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, କ'ଣ 10,000 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ଲେଖିଲେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା ଏଫ୍ ବାଇ ଏ 10,000 ବାଇ ନ୍ୟୁଟନ ପର ମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାସ୍କାଲ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାସ୍କାଲ। ହାତୀ ଭୂମି ଉପରେ ପାସ୍କାଲ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି, ପାସ୍କାଲର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତିକି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଏର ତଳପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ବିର ତଳପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3.5 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ 700 ନ୍ୟୁଟନ, ତେବେ କେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏହାର ତଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏ ପାଇଁ ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ଏ ପାଇଁ, ଏ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5, ଜଣକର ଓଜନ ହେଉଛି ଆମର 700 ନ୍ୟୁଟନ। ତାହେଲେ ମୋଟ ବଳ ଲାଗିବ ହେଲା 700 ନ୍ୟୁଟନ। ତାହେଲେ ଉପରି ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାପ P1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଏଇଟା ପାସ୍କାଲ, ପି ଏ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ସେମିତି ଷ୍ଟୁଲ ବି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 3, ମୋଟ ବଳ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟନକୁ ନେଲେ, ଉପରି ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଇନସ୍ ପି ଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଲ ବି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏସବୁ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ, ଷ୍ଟୁଲ ବି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବାୟୁ ଏବଂ ମେଘ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବଜ୍ରଘାତ ଘଟିଥାନ୍ତା କି? ତୁମ ଉତ୍ତରର କାରଣ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଦଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୋଇ ରୁହେ ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାହା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଗତି କଲେ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ। ଯଦି ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୋଇ ନ ରହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ୟୁତ ବିସ୍ଫୋରଣ ବା ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦୁଇଟି ସମାନ ବେଲୁନ ଏ ଓ ବି କ'ଣ ହେବ, ଫୁଲିଯିବ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବେ କି? ତୁମ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ହଁ, ବେଲୁନ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବେ, କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣୋଲିଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ ଦୁଇଟିର ମଝି ଭାଗରେ ବାୟୁ ଫୁଙ୍କାଯାଏ ସେଠାରେ ବାୟୁର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପ କମିଯାଏ। ବେଲୁନର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକ ବାୟୁ ଚାପ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଚାପ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ। 8 ନମ୍ବର, ଏକ ଝଡ଼ କିପରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ଚାପ କମ୍ ରହିଲେ ଚାରିପାଖରୁ ଅଧିକ ଚାପର ବାୟୁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପବନ ସିଧା ନ ଯାଇ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାୟୁର ପ୍ରବଳ ବେଗ ଏବଂ ଚାପର
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି 6.25 ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ଓ ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ବି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଧିକ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। କାରଣ କ'ଣ? ବି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହା ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ପବନର ପ୍ରବଳ ବେଗକୁ କମାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବାୟୁଚାପ ହଠାତ୍ କମିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣୋଲିଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଠାରେ ବାୟୁଚାପ କମିଯାଏ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଦେଖାଇ ଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ମଝିରେ ଆମେ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିବା ତେବେ କାଗଜ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେଠାରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ? ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବାଦଲ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବଜ୍ରପାତ କହିବା। ବାଦଲରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଓ ବରଫ କଣା ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଜ୍ରପାତ ଘଟେ। 12 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆମର ବଜ୍ରପାତର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଲାମାନେ ହେଲା, ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବାଦଲର ଉପର ଭାଗରେ ଧନାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ତଳ ଭାଗରେ ଋଣାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୁଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଅତି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିସଚାର୍ଜ କହିବା ସେଇଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ମାରିବା ବୋଲି କହିଥାଉ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନରରେ ବା ହୋର୍ଡିଂରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ, ଯେପରି ପବନ ସେହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ସହଜରେ ପାର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଛିଦ୍ର ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ପବନର ପ୍ରବଳ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାନରଟି ଚିରି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାହା ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।